قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه علوم مشايخنا في الدارين آمين. وهو ضربان: معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قال المصنف في شرح: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، تقول: جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء؟ فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، وإذا كسرته أفلس وفلوس. وكذلك لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل الواحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: الأول قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. والثانية وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة التي هي على وزن فعالي وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. فأما باب حذامي ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المزعاج من الليالي لما ترى كالغطا طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نسبا وجرا، فيقول: جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري اسم للقبيلة، وحضاري أي اسم للكوكب، وسفاري أي اسم للماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين. وما ليس آخره راء كحذام وقطام فيعرب في إعراب ما لا ينصرف. وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيت مذ أمسي بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورث. اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين،
فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتح مطلقا فقال مضى أمس بالضمة واقتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسا يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقين الدهر إلا تسعى تعسى. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبنى من يبني أمسى على الفتح وأنشد عليه قوله مذ أمسى وهو وهم. والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر والتكبير مذ أمسى المساء. Dan di sini juga nggak tahu apa kan. Ya udah cukup. Kalian cetakannya beda-beda kan? Apa seragam kafe? Beda-beda wis. Ada yang pakai selain tolak sama risalah enggak? Saya pakai VH. Kayak Hak Sujai. G. Larang ini. Lais. Abid Ashraf Darul Nah, kemarin Hadi. punya teman tuh. Udah beli. G, ini masih minjam. No. Yang Iya. G. Terus Andri pakai apa, Ri? Risalah. Enggak, tunjukin aja. Ya. Oke. Ayo. Oh, itu. G. Ya wes. Aksamul ismi min haisul i'rabi wal bina ya, judulnya bapak iki ya. Yaqulu musannifu rahimahullahu taala. Suara aman? G, aman. Jelas ya? Oke. Wahwa darban. Ya wahwa maksudnya isim. Ya. Huwanya balik ke isim. Wahwa darbani. Yani wal ismu darban. Kemarin kan sudah tanda isim. Terus ini mu'rab mabni atau aksamul ismi min haisul i'rabi wal bina. Wa huwa darbani. Kata qal. Darbani bermakna naw'an. Darbani makna naw'an atau kisman. Ad-darbu wan naw'u wal qismu bimaknan wahid. Yang ya secara lughat memang begitu, tapi nanti kemudian ada yang memandang itu berbeda. Nah, darb begini, kalau kisim begini, kalau ya itu ya memang ulama kita begitu, kadang kurang kerjaan. Jadi memang hadhil alfat ats-tsalatsa wa hadhil kalimat ats-tsalas allati hiya ad-darb wan naw' wal qisam. Itu memang fi asli wad'ihi atau fi asli wad'iha itu hadhihi tsalatsa bimaknan wahid. Oke. Kemudian ada perbedaannya sedikit sebetulnya, kalaupun ada. Ini istiqmalnya kadang darb bimakna begini. Pemakaiannya ketika ini naw begini, isim begini. Ala kulli hal itu secara garis besar itu punya kesamaan. Dan memang sama sebetulnya. Tapi kemudian datang orang-orang zaman sekarang, alladzina yusammuna bil mutaakhiri.
minal lughawiyyin itu banyak faktornya. Imma li ta'assurihim bi ilmil mantiq masalan. Atau bi ta'assurihim bi mantik-mantiknya Arusti. Alladzina hum yuhawiluna tafriqa bainal asya al-mutasawiyah aslan. Mutasawiyah fil ma'na aslan. Jadi sakjane iki padha. Tapi kemudian ja'a ba'dahum mungkin akan memunculkan istilah-istilah baru. Baja'u bil mustalahatil jadidatil lati la tu'raf. Indal mutaqaddimin. Fa yaqulun mathalan ad-darb bi makna kadza. An-naw bi makna ngene. Isim maknanya begini. Isim melazimkan begini. Darb melazimkan ini. Dan seterusnya. Saya tidak fokus ke situnya, tapi gimana kamu tahu karakteristik ilmu kita itu sakjane iki ora ruwet ya, tapi karena datang semacam itu terus ruwet. Datang orang-orang mutaakhirin kemudian memunculkan istilah-istilah baru. Yaz'umun annahum ya'tuna bil jadid. Lakinil haq annahum la ya'tuna bi syai'. Akan tetapi ya begitu. Memang mereka sebetulnya nggak ngapa-ngapain gitu loh, tapi mereka menyangka itu idhafat ilmiyah. Hakata yusammuna. Idhafatun ilmiyah. Au tajdid al-ilmi. At-tajdidul ilmi. Hada syai'. Fihi khair wa fihi syar. Fihi nafa' wa fihi dar. Fihi ma bainan naf'i wa darar. Tergantung bagaimana. Tapi itu keadaan keilmuan kita sekarang itu kadang disibukkan dengan istilah-istilah saja. Jane yang padha wae. Ada mimayan bagi antatanabbahu ilaiha. Antantabiulaha. Supaya kita ndak karena memang penuntut ilmu sekarang itu himmahnya itu yakni qasirah jiddan. Kadang tuku kitab warna-warna yang dikumpul ketok ora diwaca. Pengger didelok tok. Arab turu disawang. Tangi turu delok, dibuka sithik lebokke meneh ora mudeng ora apa terus pokok sing penting duwe. Terus kemudian kita akan disibukkan dari marhalah ibtidai saja itu wis di dalam al-marahil al-ibtidaiyah yakni marhalatul mubtadiin itu yansyagiluna bi hifdzil mustalahat bitafriq baina hadza wa dzak baina iki karo iki baina iki ro ngene ya akhirnya itu hanya ya membuang-buang waktu saja dan lucunya mereka mengatakan bahwa al-ityanu bitafriq itu ahsan atau al-ityan bitafriq itu syai' afdal karena dipandang di annahu adaq hakadha qalu mereka kata seakan-akan mereka ka'annahum yaqulun afdalun nasi man ya'tika bitafriq bainal asya'il mutasawiyah seakan-akan mereka mengatakan ke kita bahwa orang yang keren, orang yang hebat itu adalah yang datang dengan membeda-bedakan antara sesuatu yang sama. Itu harus dibedakan. Mana yang memang harus dibedakan, mana yang tidak. Paham maksudnya? Memang di bahasa Arab itu banyak hal-hal yang perbedaannya yakni fil asya' ad-daqiqah. Hunak daqa'iq. Qad takhfa ala ba'di talabatil ilm. Memang ada hal-hal detail yang terkadang itu tidak semua talibul ilmi itu kemudian tahu. Ada detail-detail yang membedakan ini dan itu. Tapi tidak semuanya terus digoleki bedane. Betul maksudnya? Tidak semuanya terus kamu golek-goleki bedane, tidak semuanya terus kamu cari-cari perbedaan. Paham ya?
Bedanya ini dengan ini apa? Bedanya ini dengan ini apa? Lah. Jadi bedakan mana yang memang itu berbeda dari sananya dan mana yang perbedaan itu yang diada-adakan. Bismil ilm. Nah, kata ahyanan. Bal ra'ainahu katsiran fi hadzal zaman. Ka'annahum yani kaya mereka itu paling tahu, paling terus tahu bedanya ini dengan ini, tahu bedanya ini dengan ini. Kata Syekh ini bedanya iki ngopo? Wa in kana hadha at-tafriq aw hadha al-farqu mawjudan wa in kana al-farqu mawjudan fal hajatu ilaihi. Ada soal. Wa in kana al-farqu mawjudan famal hajatu ilaihi. Famal hajatu ilaihi dan kalau memang perbedaannya itu memang ada, wa in kana hadzal farqu mawjudan, tapi kebutuhan ke situ tuh ada ndak? Artinya urgensi ke situ tak ada ndak kan? Orang mesti ono. Yang ada itu hanya akan memusingkan saja. Kadang-kadang nau itu begini, kisim begini. Oh, dorb itu ngene. Dorb itu misalkan dia muradifnya nau. Oh, bedanya nau dengan isim begini. هذه الأشياء يعني صدق فيها قول من قال أو قول قائل العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون. Pada dasarnya pengetahuan sederhana, hanya satu titik saja. Kita kena kathar hal jahilun. Tapi yang marayoka ngomong goblok. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Yahsabuna annahum ala syai'. Wal waqi'u khilafi dzalik. Karena beda. Karena mereka kira oh itu dasar ilmiahnya kuat. Oh begini. Sebetulnya tidak dibutuhkan. Dan nggak ada gunanya. Nggak ada guna nih. Tapi kamu mau belajar ya nggak salah juga. Nih ikut dong bahwa kita bicara seperti ini supaya kita cermat, supaya kamu terbiasa cermat. Mana ilmu yang punya manfaat, mana yang tidak. Tidak semua pengetahuan itu memberikan manfaat. Paham ya? Yuqal al-ilmun nafi'. Idan hunak ilm ghairu nafi'. Ketika kamu tahu ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat kan ngono. Mafhumnya. Ya memang begitu. Misalnya kayak nahwu, di nahwu itu banyak khilaf ya. Wal basrah ngene, misalnya madhi mabni alal fath abadan. Ima alal fathil muqaddar. Ima ala napi nak kufah misalkan fi'il madhi mabni ala sukun wa ahyanan yubna ala dham, ahyanan yubna ala al-fath, ahyanan yubna ala al-kasr. Mithlu hadzal khilaf la nif'a fihi. Karena standar khilaf yang berguna. Jadi ulama-ulama itu sudah dari dulu, imam-imam kita, imam baik itu nahwu atau di yang lain, itu sudah membagi bahwa al-masail al-khilafiyah, al-ikhtilafat an-nahwiyah khususan, itu memang ada yang berguna, ada yang tidak. Tapi tidak lepas dari kauniha ilman. Tentu tetap dia ilmu. Tidak lepas dari dia sebagai pengetahuan. Tapi sebagai bermanfaat atau tidak. Belum tentu. Nah, mengenai nuhat, ulama-ulama nahwu pada eranya Abu Hayyan, eranya yang mereka kemudian mengumpulkan khilaf-khilaf itu kan sudah hampir final. Era-eranya Baghdad. Gitu.
Baghdad, Mesir, persaingan saat itu sudah final sebetulnya nahwu itu. Mereka hanya fil marhalah at-tarjih wal ikhtiyar. Mereka memilih, kemudian memilih mana yang kuat, menrojihkan pendapat-pendapat yang ada. Makanya terus khilaf-khilaf semacam itu ketika dikumpulkan dan disandingkan dengan khilaf-khilaf yang lain, pada akhirnya mereka tahu bahwa khilaf-khilaf itu tidak semuanya ada gunanya. Maka standarnya, kriteria khilaf yang bermanfaat yang tidak itu yang makana lahu atharun dohirun fin nutki. Makana lahu atharun dohir fin nutki. Selama dia punya atharun dohir, punya pengaruh yang jelas nampak fin nutki dalam pengucapan, maka itu khilaf yang punya faedah. Khilaf mufid. Tapi khilaf alladzi la yu'athir fin nutqi. Yani haitsu anna nutqa atau at-takallum atau al-hadits la yata'athar bihi. La naf'a fihi, yani la fa'idata fihi. Hatta yaqulu Abu Hayyan fi misli hadhihi al-ikhtilafat taswidun lil waraq faqat. Waqad yakunu mithlu hadzal khilaf taswidan lil waraq. Hanya menu-menuin kertas. Taswid, tarifun taswid, cuma menu-menuin kertas. Cuma menghitamkan kertas, gak nek gunane. Hada man qala hada Abu Hayyan. Tarifun man huwa Abu Hayyan. Tarifun Abu Hayyan. Abu Hayyan imamun min a'immatin nahw. Imamun nuhat fi asrihi wa fi aqranihi wa fi zamanihi wa fi makanihi wa fi baladihi. Imamul Andalusiyin. Hal yunakishu ahadun fi ilmihi? Hal yunakishu ahadun fi ilmi Abi Hayyan? Enggak ada. Ada yang tentang keilmuannya Abu Hayyan? Enggak. Ballahu musannaf kitab. Lahu kitab at-tadhyil wa takmil ala syarhi tasil huwa min awsa'i kitabin fi jam'il ikhtilafatin nahwiyyah. Wa awsa'u kitab. Mutlaqan awsa'u kitab. Wa kadza kitab satunya Irtisyafud Darb. Abu Hayyan juga. Abu Hayyan sannafa kitabaini kabiraini jiddan. Irtisyafud Darb karo Irtisyafud Darb bersama satunya At-Tadhyil wa Takmil ala Syarhi Tashil Ibnu Malik. Hadzani kitabani itu huma awsa'u kitab fi naqli ikhtilafatin nahwiyah mutlaqan awsa'uha mutlaqan. Abu Hayyan. Jangan dikira Abu Hayyan ngomong begitu terus berarti dia kontra dengan khilaf. Enggak, bahkan dia yang nulis kitab yang mengumpulkan ikhtilaf nahwu itu paling luas Abu Hayyan. Dan di situ iktimati Imam Suyuti. Imam Suyuti bersandar dalam penulisan dia Jamul Jawami' fin Nahwi. Suyuti lahu Jamul Jawami' fil fiqh atau fi usuli fiqh, fi qawaid fiqhiyah wa ma'ruf yani alamat Habib Syafi'iyah terus berkoi ada Jamul Jawami' fin Nahwi wa syarahahu wa samma syarahu Ham'ul Hawami' syarahu Jamil Jawami' fin Nahwi. Bahwa min awsa'il kutub. Lakin ma'a dzalika As-Suyuti ya'tarafa kana rahimahullah ya'tarafa anna kitabai Abi Hayyan alladzaini huma Irtisyafud Darb karo At-Tadhyil wa Takmil huma awsa'u kitabin nahwiyyin fin naqli al-ikhtilafat an-nahwiyyah adalah ikhtilafat bainan nuhat. Awsa'u kitab. Wa ma'a dzalik Abu Hayyan qala mislu hadzal khilaf taswitun lil waraq qad yakunu taswitan lil waraq la fa'idata fihi wala. Makanya kalau nanti kita ngajar kita harus tahu tidak semua khilaf itu dimunculkan semua. Rasa gaya, rasa engkek terus mengerti kuabe terus papan tulisnya kok kebayu. Jadi menurut Basrah begini, menurut Kufah gitu. Menurut Baghdad beginilah. La al-kalam al-baligh al-kalamul fasih huwa alladhi yutabiqu ahwal al-mukhatabin. Idza kana al-mukhatabuna rubbama
Rubbama yani al-mukhatabuna misal dakatirah fin nahwi, al-asatidah fil lughah. Ya enggak apa-apa. إذا كان المخاطب هم يعني إذا كان المخاطبون مبتدئين فلا تشغلهم بالاختلافات النحوية بأقوال النحاة التي غالبها وأغلبها لا نفع فيه لا فائدة. وإنما المعيار الصحيح itu tadi apa? Maka nalahu atharun dhahir fin nutqi. Faqat. Kalau khilafnya kemudian berpengaruh pada pelafatannya, artinya berpengaruh pada dohir katanya, ya silakan. Tapi misalnya kayak khilafnya Basra karo Kufah di fi'il madhi itu kan nggak ada pengaruhnya. Dorob itu, mana takut dorob itu? Yaqulul basriyun, mabniun alal fathil muqaddar, mana amin tuhuriha as-sukunul arid, daf'an li tawali arba' harakat mutataliyah fin nutqin wahid. Wa yaqulu kufiyun, darabtu fi'lun mabni ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik kata. La makna fihi, limada? Karena dia enggak ada hubungannya dengan nutqi. Wa hadzal kalam tab'an yata'allaqu bil manhajiyah. Kalau ilm huwal ilm. Huwal ilm. Tapi kita harus bijak juga. Ya, kalau tidak bisa menutup pintu jangan membuka, kan begitu. Tidak bisa menutup keran jangan membuka. Artinya rasa diumbar kabeh. Harus di-manage mana yang berguna, mana tidak. Tapi kalau kemudian itu isinya mutakhassisun, enggak apa-apa. Enggak masalah. Kayak aku ngajari kowe ngono ku ya rada penak. Sing angel ngajari wong-wong tanggung ngene iki wangel. Angel ngajari wong tanggung-tanggung ngono gitu. Dunekke muntahi ya ora, mubtadi ya ora. Ya mutawasit lah. Ruwet. Karena menyesuaikannya kita susah. Diulang khilaf kokian mumat, ora diulang khilaf yang ngisi-ngisi ini. Nah, ngono kuwi. Nak penak karo muntahi sisa malah genah. Kowe garek maca ngono paham langsung dadak jelaske kan. Nek ning sufi kok nak jelaske. Nah, ngono kuwi. Tapi kadang ngono kuwi, tadi kadang banyak kita temukan khilaf-khilaf itu baik di nahwu atau di yang lain ruwet. Nah, kadang ikhtilafat logika yang ikhtilafat semacam ini kecenderungan sindrom ikhtilaf, sindrom ikhtilaf. Sindrom golek ikhtilaf ngono kuwi kadang banyak diderita oleh penuntut ilmu sekarang. Itu tidak bisa dipungkiri, aku soalnya kerap ketemu. Kadang ustadz-ustadznya sindromnya ngono podo wae. Agar melebu kelas ngono, kalian tahu tidak? Ini menurut ngano ini ngopo? Kowe iku ngopo? Paham maksudnya? Kadang kayak begitu. Oh, ini menurut ini begini. Imam ngene ketekan gone ngawur. Oh, ning kitab iki ngene, jilid semene halaman ngene tekan gone mesti ngawur. Karena ilmu itu hak. Ad-dinu hak. Wal ilmu diniyu hak. Wal uqul mutaratun ila qabulil haq. Wadih. Ad-din haqqun. Wal ilmu dini aw ilmu syara' haqqun kadzalik. Wal uqul adalah ilmu tentang kebenaran, dan kebenaran itu akal itu akan pasti tunduk untuk menerima kebenaran. Artinya rata-rata kebenaran ini mesti masuk akal dan gampang. Dan nanti Yusamihi Ibn Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari itu iltidadun akli. Al-iltidad al-akli. Yani fihi laddah akliyah. Paham?
Kalau kemudian tajiduna ilman lam yakun fi aqlika huwa ladzidan anta la taltadzu bihi fa'lam annahu rubbama laisa haqqan. Karena kadang begitu, kadang memang hanya mustalahat basyariyah, audha' basyariyah. Bismil ilm. Wal haq anal ilm immal kitab wa immas sunnah. Al ilm qala Allah wa qala Rasul. Al ilmu qala Allah wa qala Rasul. Al ilmu ma fil kitabi wa ma fil hadis wa ma fil ahaditsin nabawiyyah as-sahihah. Al ilm wa ma yata'allaqu bihima minat tafasir wasyuruh wa kada. Wal mustalahat, mustalahat hadis, awil mustalahat al mufassirin, au usul tafsir. Wes kuwi. Selebihnya wis ora cetha kabeh mesti. Dan Allah itu suka memaklumkan dirinya dengan cara yang mudah. Allah sebagai Tuhan itu ingin dipahami hambanya dengan baik. Mengenai perkara-perkara tauhid itu sakjane gampang, mesti gampang. Konsep ini gampang, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu khaliqu kulli syai', Al-Qur'an kalamullah, gampang kan? Terus baru gue memang tuh di terus jadi bingung akhirnya, terus kakean dipikir terus akhirnya jadi bingung. Kalamullah, kalam. Dan Allah yatakalam bila Arabiyah. Al-kalam bila sautin wala harfin, wis aneh, wis aneh. Kalam kok bila saut bila harfin. Tahu krungu. Aku Kanjeng Nabi kok tekor ini lo bingung. La yu'raf. La yu'raf min nuzuli Adam. Hatta yaumina hada kalamun biduni sautin wala harfin. Kata kalam nafsi. Sama kalam nafsi yani min aina ataita bihada. Min aina laka hada kalam nafsi ya. Wow yaqulu syair apa? Sama daf. Akhtal apa sama sih? Innamal kalamu la fil fuadi. Wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Gusti Allah ngedukno Quran kowe malah dalile nggo syair bocah. Cetha. Ya kowe sinau ngono ane ora apa-apa, ora apa-apa ora masalah. Ning aja kebablasan terus kok kowe dakwah hanya dengan seperti itu saja. Aku ki mung kadang insyghal amma huwa aham. Al insyghal amma huwa aham. Ahyanan annas qad yanshaghilu billadhi huwa aham. Ya qad yanshaghilu amma huwa aham. Kadang kita disibukkan terhadap hal yang lebih penting dari itu. Lah ulama ya dhewe ki akeh, Bro. Ulama kita tuh ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Kabeh ngarang nganggo anune dhewe-dhewe terus ya wis ngono kuwi. Tapi pada akhirnya ya wis, ya minggu ngono. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Ya. Misalkan ilmu-ilmu logika, ilmu itu bagus. Pada porsinya. Tapi jangan semua terus mau paksa logika. Ya, simul afkaro an ghail khata. Fi mahallihi khas. Wa ismatul fikr, ismatul afkar anil akhta syai' mustahil. Mustahil. Piye ceritane pikiran iso dijogo dari kesalahan piye? Menjaga pikiran dari kesalahan iki piye tak takon. Idzan hadzal ilm ma'a ma yuqalu fihi wa ummul ilmi huwa kadza huwa ngene itu induknya ilmu itu logika itu intinya
Wa qabilun lin nakid ya. Qabilun nakid. Bal al yunaniyun anfusuhum yantakiduna Aristo. Kemudian muncul kayak Sufustoi ya, alladzina ya la yarauna al haqiqata fil asya. Aristo mencoba mencari hakikat sesuatu. Wal masyhur al-an. Bismillah mantik, bismillah falsafah, bismillah kada. Ma ikhtilafil asma. Mencari hakikat sesuatu. Sufustoi mengatakan sesuatu tidak punya hakikat. Yang satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Jadi artinya dalam di sejarahnya itu kawet zamannya erane Yunani dhisik iki wis diperdebatkan. Itu sudah diperdebatkan gitu. Cuman uniknya orang-orang Islam memandang itu seperti sesuatu yang menjadi tolak ukur kebenaran. Tolol banget. Yunani ini lho wis ribut. Kowe malah wah iki ketoke keren ngono. Ngene ora. La yunabbi'uka mislu khabir. Karena anak ngonoan ku. Hanya kita terlalu sempit sudut pandangnya pada sisi tersebut. Kuwi ayat kuwi turu apa mati iki? Yep. Sing melek mripate ya aja lambene. Mripate merem lambene melek ini. Sat sekali. Tidak menyerap ilmu malah menyedot ilmu, Masya Allah. Ya sih ngono kuwi ya, jadi ya ngono. Dan itu ta'asurnya besar. Ya, ta'asurnya gede. Semenjak eranya Imam Ghazali, terus itu pengaruhnya kuat, menguat dalam dunia Islam. Nah, Fakhruddin Ar-Razi dengan mahsulnya, dengan mantik kabirnya, kemudian Imam Ghazali dengan mustasfanya. Kemudian itu jadi masyhur, kemudian menjadi tolak ukur keilmuan kita. Padahal yura saja. Biasanya Yunani itu sudah finish dengan itu, bahkan sudah muncul firqah yang menentang itu. Tapi lebih Islam malah jadi standarisasi, wah wis ora normal tenan. Makanya terus ada tokoh-tokoh yang menentang, ono sing ngaramke Ibnu Sholah, Nawawi, Ibnu Taimiyah. Mana aku nak cara kuwi aku sepakat karo Ibnu Taimiyah. Urusan Wahabi saiki wonge botong-botong, Ibnu Taimiyah pancen ngalim tenan. Dan rata-rata tuduhan-tuduhan kekeliruan Ibnu Taimiyah itu ya setelah kita dalami ya ternyata enggak. Wis rampung ket biyen wis final. Itu kayak model-model Nuruddin, model-model apa sing yang ngritik sana ngritik wis final ket biyen kuwi. Model-model guru gembul, model padha gendenge wong loro kuwi, padha gendenge. Aneh, ngomongno kayak kitab apa? Munkit Minad Dolal kayak aku kan delok cuplikan debate itu. Terus tak goleki, aku nonton full kuwi. Imam Ghazali ra ngomong lho sing diwaca ibarahe nggo basa Arab iso basa Arab. Kuwi ibarah liya dudu kuwi sing dimaksud. Lawan debate sing guru gembule itu. Ning guru gembule karang ra iso basa Arab ya ming meneng wae dapusi ngono lho. Sakjane ibarah sing ning guru gembule iki ana. Ning gandeng daerah iso basa Arab ra ngerti Arabe piye meneng wae. Sing Ustaz Nuruddin elek maca bagian liya dudu sing dimaksud. Kan padha kentirek to. Terus aku sing ngalim ngene iki krungu ngono iki terus iki yo apa ngene iki. Ngono do gumon. Aneh. Bablas dengan objektivitas racet. Panjang Ghazali itu tobat dari itu nggak bisa dipungkiri. Yang nang Ihya ya ngono, Munkit ngono. Tahafut juga gitu. Kan gitu.
Ora ngono-ngono kuwi. Aku bukannya bela Ibnu Taimiyah ngono ora. Tapi Ibnu Taimiyah punya jasa besar untuk menyadarkan itu dan dia kemudian memunculkan mantik Qur'ani versi dia. Paham bedanya Imam Ghazali karo Ibnu Taimiyah? Imam Ghazali mantiknya Aristo masuk ke Islam, Qur'ane digolekke sing cocok. Dia lihat Quran, dia cari yang cocok dengan mantiknya Aristo. Sedangkan Ibnu Taimiyah, mantik Aristo ditolak dengan Quran, dia kemudian mengeluarkan filsafat Qur'aniyahnya, mantik Qur'aninya, istikhrajul mantik minal Quran. Sedangkan Ghazali ikhda'ul Quran bi aqwali falasifah. Beda bisa. Gagah Ibnu Taimiyah, lah bela tenan iki. Sampai hari ini saya belum tobat soal itu. Bukan kita nggak nolak mantik, dah. Saya nggak nolak itu. Wain kan apa? Ibnu Solawan Nawawi harrama wa qala qaumun yang bagi ayu ulama. Bodoh amat. Terlepas dari itu, aku ngerasa apa? Aku mesake Gusti Allah, paham Mas? Dalam tanda kutip ya. Mesakno Kanjeng Nabi. 23 tahun nampa Quran angel-angel dhewe ngiblate ning Aristo. Kowe ku umat kentir anjen. Bang, mari berstatement Ibnu Taimiyah di lamiahnya itu. Kowe apa lho ora lamiah? Mesti ra apa. Aku ki luwih taimi timbang 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 Syafiq basa lama. Ibnu Taimiyah muni ngono kan. Kubhan dari Ibnu Taimiyah. Kubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idastadalla yaqulu qala al-akhtalu. Wah, ahlu zati sama. Ini ya sekarang ada. Kan kentir panjang dipikir kan terus. Iya benar benar. Untuk emang gagah mati yang penjara. Aku seneng ngono kuwi. Terlepas dari keliru-keliru ya jenenge wong masuk ora keliru. Namanya juga orang kan. Tapi gagah. Dari yang awal ini muni ya sa'ili an madhabi wa akidati. Ruzikal huda manlil hidayati yas'alu. Isma kalama muhaqqiqin min qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kullihim limadhabu. Wa mawadatul qurba biha atawasalu. Terus ku dawa ngono ki ngono. Terus bar kuwi wa jami'u ayati sifati umir ruha hakon kama naqalat tirazul awalu. Wa apik pokoke. Seneng aku. Apa ora kubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idastadalla yaqulu qalal akhtalu. Mana dipikir harga diri kita mana? Kowe jare ngomong Gusti Allah asdaku qailin. Wa man asdaku minallahi qilan wa man asdaku minallahi haditsan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kuwi apa? Al-Baqarah apa? Ar-Rahman kualik-walik, Al-Mursalat bingung, Al-Kafirun iso mangkat ra iso bali. Terus moro-moro. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri min arbabil hijab. Ngono-ngono kuwi. Ini ngisi ini, paham Mas? Ini dudu soal kuwi ilmu paudu ya. Paham? Injil iki ya ilmu ya kan. Lho, paham Mas? Ini soal identitas. Krisis identitas. Mana kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Selamanya kita pasti diperdaya dengan Eropa. Karena apa? Karena standarisasinya sama. Standarisasi kebenarannya podo. Nganggo Aristo kabeh, paham? Lah Eropa nganggo Aristo, gue nganggo Aristo lah. Standarisasi kebenarannya sama. Gimana kita harus ngalah ke Eropa? Ra iso.
Kono aku luwih ngalim timbang kowe filsuf-filsuf. Kowe lagi nadoman naik kemana? Paham? Lagi nadoman kono wis profesor ngono. Makane iki gampang dhewe tinggal menolak itu. Sakjane iki gampang. Profesor sapa ngene muni ngene. Profesor iki filsuf dari kira kadang ngomong kulluha abatil. Wis wal haqqu ma qala Allah wa qala Rasul. Wa qulil haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini kalau dibiarkan nanti ruwet. Ya, kalau dibiarkan nanti ruwet. Ruwet itu artinya ya ilmu kita jadi acak-acakan kira-kira. Terjadi ketidakseimbangan. Makanya perlu kiranya kita dalam mengkaji suatu kitab itu kita harus garis bawahi mana yang bukan dari kita, mana yang dari kita. Kayak kemarin waktu kita bicara qaulun mufrad. Mufrad apa? Mala yadulu juz'uhu ala juz'i mana? Nabahtu lakum. Nabahtukum ala hadhihi nuqtah. Ana hada ta'rif manatika. Wa ta'rifun uhada kata. Supaya apa? Supaya ada faisalut tafriqah. Ada titik tengah yang memang membedakan mana punya kita, mana yang lain. Jelas men tegas kuwi kudu tegas, mentale kudu ngono. Masa wedi ngono kok. Ini mentale pokoke kudu gagah iftikhar bihadad-din. I'tizaz bihadal ilm, i'tizaz bihadad-din. Mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi kazaiti. Jelas nih. Mabniyun wa huwa bi khilafi kaha ulai fi luzumil kasr. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyyin. Wa ka 11 wa akhawatihi fi luzumil fath. Wa ka qablu wa ba'du wa akhwatihi ma fi luzumi dhammi idza hudifa al mudhafu ilaih wa nuwiya ma'nahu wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Yaqulu syarihuna lamma faraghtu min ta'rifil ism bi dzikri syai'in min alamatihi aqabtu dzalika bi bayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabni. Akop tuh ya ini atba tuh, ya. Setelah saya sebutkan tentang ta'rif isim, pengertian isim dengan menyebutkan tanda-tandanya, akop tuh dzalika bi bayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabniyin. Kemudian atba atau yani saya ikutkan setelahnya atau setelahnya saya sebutkan. Akop itu kan dari kata ukba. Ukba itu apa? Setelah, akibat. Akibat itu kan pasti setelahnya. Ila mu'rabin wa mabni. Kepada mu'rab dan mabni. Wa qaddamtul mu'raba. Kemudian saya dahulukan mu'rab li'annahul asal. Li'annahu al-asal. Karena mu'rab itu asal. Wa huwa kadzalik. Al-aslu itu. Kenapa kemudian mu'rab jadi asal? Kenapa kok orang mabni? Kira-kira biar jawaban. Hah? Kenapa kemudian mu'rab itu al-i'rabu menjadi aslul asma? Hana yahtaju ila ta'lil. Ila bayani illati kauni al-i'rab aslan lil asma.
Wa ta'lil huna ala wajhain. Wa ta'lilu huna ala wajhain. Al-wajhul awal bi'atibari al-aghlabiyah wal aksariyah. Fanaqulu annal aksara awil aghlaba fil asma'i mu'rabah. Aqul al-wajhul awal bi'atibari al-aghlabiyati wal aksariyah. Fanaqulu annal aghlaba wal aktsara fil asma'i mabniyatun. Yang pertama, i'tibarnya atau i'tibarnya apa bahasa Indonesianya? Apalah ya. Tolak ukurnya adalah kebanyakan. Ini al-aksariyah wal aghlabiyah. Al-hukmu bil aghlabiyah. Ya, ini menggunakan hukum mayoritas. Karena mayoritas isim itu mu'rab. Mayoritas isim atau rata-rata isim mu'rab. Faju'ilal i'rabu aslan laha. Faju'ilal i'rabu aslan lil asma'. Wadik. Wal wajhu tsani bi'atibari ma'na. Bi'atibari ma'na. Fanaqulu lil asma'i al asma'u al asma'u qad ta'tarihi ma'anin la tatamayyazu illa bil i'rab. Al asma' qad ta'tarihi ma'anin la tatamayyazu illa bil i'rab. Ada bi'atibari makna. Saya kasih contoh misalkan ma ahsanu zaidin. Ma ahsana zaidan. Jelas? Karena begitu. Kata Zaid itu kemudian maknanya ini tergantung harokating. Kan gitu. Ma ahsana Zaidin. Ta'ajub. Idza kasarta Zaidin. Ta'ajub. Wa idza rafa'ta Zaid. Idza rafa'ta ahsan. Sorry. Ma ahsanu. Paham ya? Ma ahsanu Zaidin. Berarti mana istifham. Tak urutkan dari rafa' saja. Idza rafa'ta ahsanu. Wa jararta Zaidin fal murad istifham. Ma ahsanu Zaidin. Yani ma ahsanu min Zaidin. Tapi kalau kemudian ahsana difathahkan, mabni, idza banaitahu 'alal fath, idza banaita ahsan 'alal fath, kemudian zaidannya itu dinasabkan, maka ta'ajub. Ma ahsana zaidan. Paham? Tapi kemudian kalau dirofakkan zaidunnya ahsanane itu ma ahsana zaidun. Berarti mana? Nafi. Mafhum? Ma ahsanu ma ahsana zaid. Yani la ahsana min zaidun. Yani laisa zaidun ahsana. Laisa zaidun ahsana. Ma zaidun ahsana. Atau ma zaidun bi ahsan. Ma hijaziyah. Ma sing ta'ti bi makna laisa. Nanti kita ketemu itu.
Ning tengah-tengah tapi ya. Atau malah agak akhir. Ning apa? Nawasih. Kok ana sing ma ta'malu amala laisa atau ma hijaziyah. Ma hijaziyah. Lah perbedaan harokat-harokat itu yang kemudian mempengaruhi makna isim, maka oleh sebab itu maka hukum asli daripada isim adalah mu'rab. Tapi i'tibar al-ma'ani. Haitsu anna lil asma'i ma'aniyan la tatamayyazu illa lil asma'i ma'ani la tatamayyaz bi illa bil harakat. La tatamayyaz illa bil i'rab. La tatamayyaz illa bil i'rab. Maka kemudian itu jadi asal. Idan idza su'ilna ma'illatu asliyatil i'rab lil asma. Yani limada yakunul i'rabu aslan lil asma? Qulna lahu yani qulna fi ta'lilihi ala wajhain. Ala wajhul awal bi'atibari al-aghlabiyyah wal aktsariyah. Haitsu annal asma'a aghlabuha au aktsaruha mabniyatun. Mu'rabatun. Aksaruha mu'rabatun. Mau nek mabniyah keliru ya. Aksaruha mu'rabatun. Wal wajhu tsani al-i'tibar bil ma'na. Yani haitsu anna lil asma'i ma'anin la tudrak au la tatamayyaz illa bil i'rab. Thumma yaqulu al-musannifu wa akhartu al-mabniyah li'annahu al-far'u. Wa dzakartu anal mu'raba huwa alladhi yataghayyar akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi minal awamil. Itu mu'rab intinya ya yang berubah-berubah akhirnya karena sebab adanya awamil yang masuk. Kazaitin. Taqulu ja'ani zaitun wa ra'aitu zaitan wa marartu bi zaitin. Ala tara anna akhira zaitin taghayyara bid-dhammah wal fathah wal kasrah bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani, yaitu amilnya fi'il ja'a karena dia jadi fa'il ya. Wa ra'aitu, kemudian wal ba'. Falau kana taghayyur fi ghairil akhir lam yakun i'raban. Seandainya taghayyurnya itu, perubahannya itu tidak pada akhir, maka dia bukan i'rab. Tidak masuk pembahasan i'rab. Kaqaulika fi fals idza saghartahu fulaisun. Wa idza kasartahu aflusun wa fulusun. Jadi nek kamu tasghirkan dia fulais, kalau kamu jamak taksirkan aflus atau fulus, itu ada perubahan tapi tidak di akhir. Wa kana law kana taghayyuru fil akhir. Demikian juga seandainya taghayyur itu pun dia di akhir, walakinnahu laisa bisababil awamil. Akan tetapi itu bukan karena sebab awamil. Artinya bukan karena pengaruh awamil. Kaqaulika jalastu haitsu jalasa zaitun. Haitsu jalasa zaitun. Fa innahu yajuzu laka an taqulu haitsu bid-dhamm. Boleh kamu bahasakan dia dengan dhammah. Dan itu yang masyhur ya. Wa huwa asyharu lughatiha. Asyharu lughat fi haitsu ayyakuna bid-dhamm. Yani an yakuna akhiruhu bid-dhamm. Hadha huwa asyhar lughatihi. Wa haitsa bil fath. Wa haitsa
bil fath. Karena khifah, lil khifah. Limada futihat? Futihat lil khifah atau futihat takhfifan. Karena fathah adalah harokat yang ringan ketika sebelumnya ya sukun, ya tahu ya sukun. Hai, sa. Akhafu harokat itu fathah. Wahai fi bil kasr. Kenapa bil kasr gitu? Karena aslu takhallus min iltiqa isakinain. Karena huruf takhallus, huruf untuk berlepas diri dari berlepas dari bertemunya dua sukun atau huruf-huruf sakinah itu biasanya memang kalau diharokati jatuhnya kasrah. Seperti qolatil a'rab. Qolatil a'rab. Nah, aslinya qolat al-a'rab terus jadi qolatil a'rab. Nah, kemudian haisu ini ya ini tadi berubah-berubah ya. Sehingga ada yang memandang haisu itu mu'rab. Nah, itu. Ada yang memandang bahwa haisu itu mu'rab. Karena perubahannya komplit. Domah ada, fathah ada, kasrah ada. Ada beberapa qabilah yang memandang haisu itu mu'rab. Tapi itu nanti itu. Namanya lughah fakasiyah atau fakasiyah. Lughah apa? Fakasiyah. Fa, qaf, ain, sin, ya, ta. Aku lali wacane sing bener apa mbuh nanti kowe. Fiksi, fikasiyah apa fakasiyah apa fuqausiyah apa fakasiyah. Intinya ada beberapa qabilah yang menganggap haisu itu mu'rab karena perubahannya komplit. Dia ada yang domah, ya ada yang fathah, ada yang kasrah. Ada juga yang membaca haisu itu dengan wawu. Ya-nya itu diganti wawu. Menggunakan wawu badalan minal ya. Yuqalu hausu. Oke? Yuqalu hausu. Hausu nganggo wawu. Ini lugate Bani Toyik. Lugate Bani Toyik. Hausu. Hausu. Bani Toyik. To, ya, hamzah. Alal ya, hamzah. Toyik. Hausu. Dan dia tentu dorof makan yang masyhur juga bisa dorof zaman. Dorof makan, dorof zaman. Bisa dua-duanya. Seperti misalkan syair yang apa? Hai suma tastaqim. Yuqaddirillahu apa? Najahan fi ghabiril ayyam. Pernah dengar kan? Hai suma tastaqim yuqaddir. Di Ibnu Aqil itu ada tuh. Yuqaddirillahu najahan fi ghabiril ayyam. Hai suma itu di situ bisa dorof zaman, bisa dorof makan. Yani ahyanan ya'ti bimakna ya ini. Ahyanan ya'ti haitsu zamaniyan wa ya'ti makaniyan. Dan dia mudhaf di contohnya Ibnu Hisham dia mudhaf ya. Haitsu jalasa zaitun. Jalasa zaitun jumlah fi mahalli jarrin. Jumlatun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Mudhafnya apa? Haitsu.
Nah, adapun yang mendomahkan tadi, yang asyhar tadi, itu karena tasbihan biqoblu wa ba'du. Tasbihan biqoblu wa ba'du. Karena rata-rata mabni yang tengah sukun ki biasanya tibone domah qoblu ba'du haitsu. Nah, tasbihan biqoblu wa bi ba'du. Hakata yaqulun nuhat. Lanjut. Illa anna hadhil aujuh illa anna hadhil aujuh thalathata laysat bisababil awam. Ini semuanya berubah, hanya saja perubahan tiga wajah ini, haisu, haisa, haisi, itu bukan karena awamil. Tapi karena apa? Karena ikhtilaf lughat tadi. Karena ikhtilaf lughat. Ala tara annal amila wahidun wa huwa jalasa. Amilnya cuma satu. Dorof itu kan pasti punya amil. Amilnya tentu fiilnya itu. Fiil yang terjadi di dorof tersebut. Wa qad wujida ma'ahu at-taghayyuru al-madhkur. Dengan meskipun demikian ditemukan atau ada di situ perubahan seperti yang telah disebutkan. Tapi itu bukan sebab awamil. Jadi dia juga bukan i'rab. Nah, tapi dia juga bukan i'rab meskipun perubahannya di belakang, tapi perubahannya bukan karena awamil tapi karena lughat tadi. Jadi bukan i'rab karena jadi i'rab itu harus bersatu dalam definisi i'rab itu dua syarat tadi. Perubahannya ada di harokat akhir dan disebabkan oleh awamil yang masuk. Walamma faraktu min dzikril mu'rab dzakartu al-mabni. Baik. Yaqul Ibnu Hisham, yani sabaqa an qal anna al-asla fil asma' mu'rab. Berarti mabni ini kan fara' tadi. Ya. Pertanyaannya kenapa kemudian dia menjadi mabni? Man ladzi yukhriju al-asma'a an asliha? Man ladzi yukhrijul asma'a an asliha fatusbihu mabniyatan ba'da an kanat mu'raban. Itu perlu juga kita kaji juga. Apa sebab isim itu kok bisa jadi mabni? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Maksudnya memberikan clue? Saya tak nutup pintu bentar. Kenapa dia jadi mabni? Padahal dia kan aslinya dia mu'rab. Ya. Kenapa dia jadi mabni? Yanau yusbihul Ada harfa. setidaknya ya, Yusbihul harfa. yusbihul harf wa ashhar. Nah, هذا هو القول المختار يعني لشبهه بالحرف.
Hunak thalathah madzahib atau salah satu aqwal fi ta'lili bina'il asma. Ada 3 pendapat yang menjelaskan alasan kenapa isim itu bisa menjadi mabni. Pendapat pertama, begini dulu. Ikhtilafnya ada, apakah kemabnian isim itu hanya punya satu ilah, punya satu sebab? Hal lahu illatun wahidah au aksar. Oke? Walladhi alaihi kathirun anna illata bina'il asma itu aksar min wahid. Aksar min illah. Afwan, aksar min illah. Tsumma ikhtalafu ila salasati aqwal. Al-qaulul awal, sabahul fi'lil mabni. Asyabah bil fi'li al mabni. Mereka berhujah karena ada seperti hayhat. Hayhat, hayhata. Mabni alal fathah hayhata. Mabni alal fathah hayhata. Kenapa? Karena dia syibih, mirip atau punya kesamaan dengan fi'il mabni. Fi'il mabni itu ya kalau tidak madi, amr. Ya, kalau tidak madi, amr. Nah, hayhata itu mirip dengan fi'il madi. Ba'uda fil makna. Syibih maknawi. Contoh lain, nazali. Nazali. Nazali bermakna inzil. Bermakna inzil. Inzil fi'il amr mabni. Nah, itu juga syabah maknawi dengan fi'il mabni. Ada al-qaulul awal. Li syibhihi bil af'alil mabniyah atau li syibhihi bil fi'li al-mabni. Walakin hadzal qaul dha'if. Walakin hadzal qaul dha'if. Mardud. Mardud kenapa? Karena itu melazimkan masdar itu mabni. Melazimkan masdar mabni. Karena masdar karena masdar isim. Dan dia kadang punya sibih maknawi dengan fi'il amr. Nah, darban zaidan. Darban ya zaid. Maknahu idrib ya zaid. Unak sibih maknawi. Kalau memang sebab bina itu karena ada sibih maknawi dengan fi'il madi, dengan fi'il amr atau dengan fi'il mabni, ya, dengan fi'il mabni, sudah barang tentu dorban atau masdar. Di situ masdar yang bimakna fi'il amr itu harus mabni juga. Wala ahada yaqulu dzalik. Wala ahada yaqulu bihadza. Dan al-qaulul awal hada mardud min hadzal wajh. Mafhum? Dan juga melazimkan di situ seperti kata ufin. Tahu ufin? Kalau takulahuma ufin. Atau awwah. Atau apa? Awwah. Itu mabni. Lah kalau pakai prinsip bahwa kemabnian isim itu karena kemiripan dia secara makna dengan fi'il mabni, yaitu madi atau amr tadi, maka ufen dan awah itu mu'rab. Karena dia sibihnya dengan fi'il mudhari. Awah bimana atadajjar. Ya tak? Atadajjar, atawajja. Uffin atadajjar.
Uffin bimana atadajjar. Ana atadajjar. Wa awah bimana atawajja. Atawajja atadajjar huma fi'la mudari'an. Huma fi'lan mudari'an. Berarti kudune uffin karo awah ora mabni. Tapi mu'rab. Karena sibihnya dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' mu'rab. Baik, ala kulli hal hadzal qaulul awwalu dhaif. Mardudun biwajhaini. Tadi. Karena melazimkan masdar yang bimana fi'il amr itu mabni dan melazimkan seperti uffin awah atau isim-isim mabni yang bermakna fi'il mudhari' menjadi harus mu'rab. Karena nggak ada sibih dengan fi'il mabni. Sibihnya karo fi'il mu'rab. Adalah qaulul awal. Bahwa mardud kama dzakartu lakum. Masyaallah. Wal qaulu tsani. Al qaulu tsani. Sebab binanya isim itu karena kemiripan dia, karena tadammun ma'nal harf. Karena tadammun makna al-harf. Wa wuqu'uhu tadammun ma'na al-harf wa wuqu'uhu mawqi'a al-mabni. Wa wuqu'uhu mawqi'a al-mabni. Berarti dua ya. Sibih maknawi dengan haraf dan wuku' mawqi'a al-mabni. Seperti nazali. Nazali ya kau mauqi'a inzil. Ya kau mauqi'a inzil. Wa inzil fi'lur amrin mabni. Idan nazali mabniyun liwuku'ihi mauqi'al mabni. Mauqi'al fi'il mabni. Demikian juga munada yang mabni. Ya zaitu. Ya zaitu mabni. Mabni ala dham. Ya zaitu. Ya zaitu munada alam. Mabni ala dham fi mahalli nasbin. Li'annahu munada au fi mahalli nasbin maf'ul unadi. Ala kulli hal zaitu ya zaitu mabniyun 'ala dhamm. Kenapa dia mabni? Karena tadi wuqu'uhu mauqi'a mabni. Yani wuqu'uhu mauqi'a kafil khitab. Wuqu'uhu mauqi'a kafil khitab. Karena dia mukhatab, tab'an munada wal mukhatab. Ya zaitu yani ya zaid, ya anta. Ya anta. Ya man sammaita ya ini. Ya man summiya bi zaid. Ya antal ladzi summita bi zaid. Ya antal ladzi summita bi zaid. Ya zaitu ya ka mauqi'a kafil khitab. Fi nahwi qalamuka, gulamuka, baituka. Jadi mukhatab, tab'an munada mukhatab. Maka dia mabni ala dham. Dan dia punya tadammun makna atau yang kedua tadammun makna harf. Seperti asma syarat, asma istifham mabni. Asma syarat mabni. Karena syarat itu makna laisa min ma'anil asma wa laisa min ma'anil af'al. Tapi dia makna kayak makna huruf kayak ilafi, makna konjungsi. Oh, apa jenenge? Ya benar. Makna-makna yang tidak tetap. Bukan tidak tetap, sorry. Pokoknya orang makna isim ya ora fi'il, bukan makna pekerjaan, bukan makna benda,
bukan nama, bukan lain-lain. Syart, syartiyah, asma syartiyah, asma istifham itu punya makna. Nah, itu disebut dengan syabah maknawi bil harf dan itu mabni. Makanya kalau ditanya asma syartiyah, asma istifham, kenapa dia mabni? Ya karena tadi. Karena sibih kepada harf sibih maknawi. Sedangkan ya Zaidu kenapa mabni? Karena waqa'a mauqi'al mabni, yaitu kafun khitab. Nazali, nazali. Kenapa mabni? Karena waqa'a mauqi'a inzil. Yani fi'il mabni. Mauqi'al fi'il al mabni. Nah, kemudian kaul yang ketiga adalah illah bina il asma itu hanya illatun wahidah. Wahia asyabah bil harf. Asyabah bil harf. Syabah lafzi atau syabah wadai. Dan syabah maknawi. Syabah wadai atau syabah maknawi. Syabah wadai itu ya syabah lafzi lah gampangnya. Seperti anta, ana. Anta, ana, domir itu mabni karena syabah wadai, syabah lafzi. Karena lafadznya mirip lafadz huruf pendek-pendek. Kalau syabah maknawi seperti mata, guna, ya kan, neng Ibnu Malik. Ya, itu yang di Ibnu Malik. Yang walismu minhum mu'rabun wa ma bani lisyabahin minal hurufi mutni. Kasyabahil wad'i fismai jitana domir. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Karena itu maknanya makna huruf. Mata karo huna itu makna-makna huruf. Dan menurut Ibnu Malik demikian memang elahnya hanya satu. Nah, misalnya kayak Zaidu. Ya Zaidu itu syabah dengan huruf atau tidak? Kalau tadi kan yang pendapat kedua kan karena itu waqa'a mauqi'a mabni atau waqa'a mauqi'a kafin khitab. Saya kira melu pendapat Ibnu Malik, ya itu mabni apa? Ya Zaidu. Si B-nya si B mana? Si B wad'i, si B maknawi. Ada yang mengatakan si B maknawi. Ya makna ilah. Ya Zaidu ilaika hada. Yani hadan nida ilaik. Ilaik hadan nida. Muwajjahun ilaik. Atau laka atau ya macam-macam. Jelas? Saya tak balas chat bentar.
Ini kita sampai mabni dulu, mabni kasrohnya besok ya. Nggak ketinggalan banyak. Ya itu tadi. Lagi ala kulihal tiga pendapat itu yang masyhur memang yang terakhir. Yaitu karena si B harf. Tapi pendapat kedua juga bisa masuk tergantung. Seperti kata ya zaitu tadi. Ya zaitu mau dibawa ke si B harf, kalau mau dipaksakan bisa. Tapi dia lebih dekat kepada si B dia dengan kaf khitab. Dengan kaf khitab seperti yang ada di pendapat kedua. Yakni dia yaka mau kia mabni. Yaka mau kia mabni. Jadi itu tidak untuk tartib, yang jelas yang mardud yang pertama ya. Yang mardud yang pertama itu jelas cacatnya. Tapi kalau yang kedua dan yang ketiga, karena pendapat kedua juga mengakui pendapat yang kedua juga mengakui yang ketiga, tetap mengakui ada sibih huruf. Hanya saja Ibnu Malik menganggap seperti itu. Dan menganggap yang lainnya itu juga sibih, yakni ketika saling menggantikan, itu seperti huruf. Yaitu ketika isim menggantikan makna fi'il. Ketika isim menggantikan makna fi'il. Itu seperti huruf yang menggantikan makna fi'il. Misalkan, ilaika anni. Atau anni saja misalkan. Anni ya Zaid. Anni ya Zaid. Yani ibta'id anni. Atau sa'il tanawub huruf. Karena antara huruf bisa saling menggantikan. Artinya ada niyabah di situ. Makanya Ibnu Malik nambahi waka niyabatin anil fi'ili bila ta'asurin. Atau ada iftikar, karena huruf itu butuh isim setelahnya untuk menjelaskan maknanya. Nah, demikian ada isim yang punya sifat seperti huruf itu. Sifat iftikar, apa? Isim mausul. Isim mausul yaftakiru ila silatihi. Ya, al-asma al-mausulah taftakiru ila silatihi litamami maknahu biha. Litamami maknaha biha. Yakni al-asma al-mausulah la yattadihulahal murad, la yattadihulahal murad ila bidzikri silatiha. Itu seperti huruf juga sama. Ketika ba apa dulu? Ba itu bisa ilsaq, bisa ba mula basah, bisa ba bima'nafi. Itu kapan? Mata yattadihadal ma'na. Yaitu ketika sudah jelas isimnya apa yang dia masuki itu. Dia masuk ke isim apa. Yaitu yusbihul harfil iftikar ila ma ba'dahu. Yusbihul harfil iftikar ila ma ba'dahu.
Lidzalika yaqulu Ibnu Malik wa kan niyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftikarin usila. Wa kaftikarin usila. Nah, Ibnu Malik menganggap niyabah tadi dan iftikar itu adalah sifat-sifat huruf. Yaitu masuk ke syabah maknawi. Nah, kira-kira begitu. Nah, sini yang pendapat kedua dan pendapat ketiga itu hampir sama. Lanjut ya. Walama faraqtu min dzikril mu'rab dzakartul mabniyya. Wa annahu alladhi yalzamu tariqatan wahidah. Yani mu'rab itu adalah alladhi yalzamu tariqatan wahidah. Yang tidak ada perubahan, dia lazim, wajib di atas satu tariqah dalam membaca. Wala yataghayyar akhiruhu bisa babi ma yadkhulu alaihi. Yani ma yadkhulu alaihi minal awamil. Suma qasamtuhu, kemudian aku membagi dia ila arba'ati aqsam. Mabniun alal kasr, mabniun alal fath, mabniun alal dhamm, mabniun alal sukun. Nah, di sini nahnu natakalam fil manhajiyah. Limadza qaddama al mabni alal harakat wa akhara al mabni ala sukun. Padahal yang asli itu mabni ala sukun. Yang asli mabni ala sukun. Ya tak? Ibnu Hisham sendiri mengatakan juga nanti mabni ala sukun wa huwa aslul bina. Wa huwa aslu al bina. Pertanyaannya, kenapa mendahului padahal asalnya itu? Kenapa asalnya diakhirkan? Asal bina yang mana itu sukun kenapa diakhirkan? Karena mengikuti mu'rab. Karena mabni yang dekat dengan mu'rab adalah mabni bil harokat, bukan mabni bis sukun. Jelas? Karena tadi sudah berbicara mu'rab, maka kemudian dia mentakdimkan, memajukan pembahasan mabni alal harokat. Mabni alal harokat. Dan kemudian kenapa mabni alal kasr dulu? Karena yang paling dekat dengan sukun itu adalah kasrah. Karena ada kaedah tadi harokat litakhallus min iltiqa'i sakinain itu sukun. Ada juga kaedah kullu harfin sakinin idza taharraka atau idza hurrika bil kasrah. Seperti qalatil a'rab tadi, qalatil a'rab. Hudimatil masajidu. Dummiratil buyutu. Maka dikedepankan kasrahnya. Baru setelah itu mabni ala apa gue? Mabni ala dhamm. Mabni ala fath dulu. Karena fathah adalah yang dekat dengan kasrah. Yang ringan setelah kasrah. Seperti kita mengucap haisa. Itu paling ringan fathah. Jika sebelumnya kasrah. Kemudian dhammah karena dia yang terberat. Kemudian sukun karena dia yang paling jauh dengan pembahasan mu'rab. Wes rampung. Sithik wae sahoka-hoka. Sesuk sing ketinggalan menora bingung. Yo 5 menit nek mau ada yang ditanyakan. Sekalian saya hemat kuota ya buat Selasa. Para Zoom murid barang. Mas. Niku kan pendapatnya ada 3. Yang pendapat kedua kan ada tadammun maknal harf. Terus yang pendapat ketiga kan syabah wad'i, syabah maknawi, syabah istimali. Nah niku ada perbedaan nggak antara pendapat kedua yang tadammun maknal harf dengan syabah maknawi ya, yang syabah maknawi di pendapat ketiga? Apa sama saja? Begini. Ya, bedanya apa? Pendapat kedua itu dibangun di atas kaul bahwa ilah bina itu lebih dari satu. Oke? Ilah bina lebih dari satu. Sehingga dia mencari-cari ketemu 2. Sedangkan pendapat Ibnu Malik atau yang ketiga itu dibangun di atas bahwa ilah binanya cuma 1.
Dan itu yang paling bagus, itu yang paling lengkap. Karena hanya satu, tapi rinciannya jelas. Syabah apa? Oh, syabah wat'i, syabah maknawi. Di antaranya ada niyabah, ada iftikar, dan lain-lain. Ya itu deh kok, dan lain-lain. Ya dua itu. Nah itu atam. Tapi dia mabniun alal qaul bi anna illata bina'il asma illatun wahidah. Fakat. Sedangkan pendapat kedua dibangun di atas bahwa bina ul asma lahu aksar min illah. Aksar min illah. Aksar min illah. Rubama illatani. Atau beberapa. Itu cuma seingatnya saja. Tapi yang jelas yang kedua itu dibangun di atas ilahnya itu ada lebih dari satu. Dan bedanya apa? Tadamun makna harf itu banyak fokus pada makna saja. Jadi sederhananya pendapat kedua hanya mewakili syabah maknawinya Ibnu Malik tok. Itu pun bukan soal niyabah, juga bukan soal iftikar. Tapi makna memang real makna. Hanya maknanya saja. Sedangkan Ibnu Malik memperluas syabah maknawi itu masuk diantaranya syabah niyabah, syabah bin niyabah, karo syabah bil iftikar. Itu ya. Jadi Berarti dari awal yang pendapat kedua. Oke. Ya. Nah, pendapat kedua. Jadi bisa dibilang itu kan dua ilah itu. Sama, tapi Ya. dari sisi-sisi tertentu. Oke. Berarti pendapat kedua kan dua ilah itu harus berkumpul atau dengan adanya satu ilah itu jadi mabni. Oh ya. Oke. Tidak harus berkumpul. Oh, berarti mereka salah satu nih. Kan ya. Okay. Mereka istiqra menemukan sebagian asma mabniyah ilahnya ini. Tadamun ma'nal harf. Sebagian lain ilahnya mauqi' wuku al mabni. Nah, gitu. Sedangkan Ibnu Malik mandang itu satu. Yang mauqi' wuku al mabni nanti ditakwilkan. Mungkin ada niyabah di situ, mungkin ada iftikar di situ. Atau ada syibih dengan yang syibih. Syibih dengan yang syibih. Seperti kesamaan ya Zaid munada dengan kafun khitab. Kafun khitab nak syibih nak mergo syibih wat'i. Kafun khitab mabni karena syibih wat'i. Seperti jitana. Lah ya Zaid itu syibih dengan kaf khitab gitu loh. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Prakteknya ngono kuwi. Ada yang lain? Satu lagi. Ya. Pertanyaan. Niki huruf kan huruf jar. Huruf jar kan maknanya ada banyak. Misalnya min kan ada yang ibtida, terus ada yang tab'id dan seterusnya. Itu terus misal di bahasan bismillah itu kan baknya itu katanya baknya isti'anah. Terus di situ ada isti'arah dengan bak yang maknanya ilsok karena aslinya baknya itu maknanya ilsok nih katanya. Nah, itu pertanyaannya. Apakah semua huruf jar itu punya makna asli, satu makna asli? Terus yang makna-makna lain itu makna-makna yang majazi atau gimana? Qaulan. Al-Kufiyun yarawna jawaz ta'addudil ma'ani wal mahamil mutlaqan. Sedangkan Basri menganggap maknanya cuma satu. Sedangkan yang lain itu namanya makna mudhamman. Tadmin ma'ani. Istilahnya tadmin ma'ani. Jadi al-harf lahu makna asli. Tapi dia punya makna tasawwuriyah.
atau makna majaziyah yang disebut dengan ma'ani mudhammanah atau tadmin. Jadi harf itu punya tadmin pada makna-makna lain selain makna asli. Misalnya min, makna aslinya ibtidaul ghayah. Baik zamaniyah ataupun makaniyah. Nah, kemudian ternyata ada min misalkan di tab'id. Nah, itu tadmin. Yani dummina fihi makna tab'id. Wa dummina fihi makna kata. Wa wal khilaf bainal Kufah wal Basrah. Nah, Kufah yujizuna ta'addudan. Yujizuna ta'addudal ma'ani itlaqan. Yani mutlak. Anal harf muta'addidatul ma'ani wal mahamil. Sedangkan Basrah yaquluna bi atadmin ma'anil huruf atau tadmin tadi. Yaquluna bi tadmin. Al-qaul bi tadmin. Atau makna majazi tadilah. Ala sabilil majaz. Sama aja. Mengenai istilah kitab-kitab bian tadmin. Dan yang kuat yang mana? Ya meh podo wae jane. Berarti itu ketika ada muhasyi atau syarih yang mentahlil ba di Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ba yang diistiarohkan, itu berarti mabniyun ala qaulil basriyin. Nah, kalau Basri. Gitu. Hanya beda bahasa aja. Itu di Tafsiratul Muqtadinya sudah saya kok wis tak bahas ki. Nggih. Ana ya Sis ya, kita ya Sis ning huruf jar itu. Urung lonceng masalahnya. Kan itu kan huruf jar terus kok tak sarah makna-maknane terus bareng gue tak kayak tentang itulah. Jadi khilafnya itu apa ada dalalah hakikiyah atau tidak? Atau dalalah huruf itu tasawuriyah semua? Nah, itu nanti dari situ. Tasawuriyah maksudnya jelas maknanya sampai ada isim yang masuk apa yang dimasuki dia baru jelas maknanya. Bihasabi siyak dengan apa jenenge dalalah tasawuriyah. Bahasa modernnya lah. Bahasa bahis-bahis sekarang begitu. Nah, dalalah hakikiyah makna tetap. Nah, nek cara mbiyen ya makna itu tadmin karo memang dia muta'addidatul ma'ani atau dia hanya lahu ma'anan asli walahu ma'anin ukhra mutadamminah atau mudammanah fiha. Wallahu a'lam. Nah, enggak kebalik ya Basra Kufahnya ya, tapi kayaknya gitu. Wa idza ikhtalafa kalami fil majlis wa fi tasnifi fat tasnif muqaddam. Falladhi fi tasnif muqaddam. Mergo aku nek nulis ku kan ya ndonga werna-werna barang to soal. Nek ngene iki nek ya angger urip ta. Kadang rata ikhlas kan. Nek nulis kan ancen rada tenanan. Ning ya iso tetep kleru malah ora ono rujukan apa-apa ning kene. Belas ra ono kitab ora ngono kuwi. Dadi mangane ditausik kuwi to nukul-nukule engko nek jebule meleset ya piye. Arep kok bener ke ora apa-apa, arep mau takliki ngono kuwi. Karena ibarahnya beda-beda. Ala kulli hal kullu dzalika mabniun ala sakelingane. Wis ditutup aja seneng wis kene setengah rolas.
Nisfu isna asroh. Nisfu isna asroh. Setengah rolas. Setengah rolasin. Selasa terus.